Hi everyone, how are you? I hope that you are fit and fine. My name is Deshmukh Gajanan. The name of my channel is Journey of English. My channel is completely devoted to the study of English language and literature. I appeal all of you to subscribe my channel. मी तुम्हा सर्वांना अशी विनंती करतो की तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. आजच्या सेशनमध्ये आपण इयत्ता 10वीच्या पाठ्यपुस्तकातील लेट्स मार्च हा जो पाठ आहे त्याचा अभ्यास करणार आहोत. See here, my dear friends, it is a speech delivered by Kailash Satyarthi when he received the Nobel Peace Prize. तर हा जो पाठ आहे तो एक स्पीच आहे आपल्याला असं म्हणता येईल. आणि ही जी स्पीच आहे ते अतिशय ग्रेट भारतीय कैलाश सत्यार्थी यांनी दिलेली ही स्पीच आहे. ज्या वेळेला त्यांना शांततेचं नोबेल प्राईज देण्यात आलं त्यावेळेला त्यांनी ही जी स्पीच आहे ती डिलिव्हर केलेली आहे. See here, my dear friends, we will try to know more about Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi is an Indian social reformer. In 2014, he was awarded, we can say, the Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai. He has campaigned against child labor in India. He has worked for child education. Really, Kailash Satyarthi is a very great person. तर ही जी त्यांची स्पीच आहे ज्या वेळेला त्यांना नोबेल पीस प्राईज देण्यात आलेलं आहे तोच धडा म्हणजे ती जी स्पीच आहे तीच धड्याच्या स्वरूपात आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. लेट अस स्टार्ट टू स्टडी द चॅप्टर. माय डिअर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, युअर मॅजेस्टीज, युअर रॉयल हायनेस, एक्सलन्सीज, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. So this is the beginning of the speech of Mr. Kailash Satyarthi sir. He has begun the speech in this way. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient texts of wisdom, Vedas. तर या ठिकाणी बघा ते असं म्हणत आहेत की ते जे पोडियम आहे ते कशाचं प्रतीक आहे बघा. ॲक्च्युली द पोडियम इज अ सिम्बॉल ऑफ पीस अँड ह्युमॅनिटी अँड ही इज डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एन्शियंट टेक्स्ट्स ऑफ विजडम वेदाज. दिस मंत्रा कॅरीज अ प्रेयर अँड ॲस्पिरेशन अँड अ रिझॉल्व दॅट हॅज द पोटेन्शियल टू लिबरेट ह्युमॅनिटी फ्रॉम ऑल मॅनमेड क्रायसिस. तर या ठिकाणी त्यांचं कसं मत आहे लक्षात घ्या. ते म्हणत आहेत की आय एम डीपली ऑनर्ड म्हणजे ते खूप ऑनर्ड स्वतःला फील करत आहेत. कशामुळे? टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एन्शियंट टेक्स्ट्स ऑफ विजडम वेदाज अँड ॲक्च्युली दॅट मंत्रा कॅरीज अ प्रेयर or we can call it aspiration also. That mantra carries a prayer and an aspiration and a resolve, and it has the potential or it has the power to free humanity from all made crisis, from all the problems which are created by man. So here we have to understand that actually he is deeply honored. Why? Because he is going to going to share with them a mantra from Vedas, and this mantra has a prayer and it has the potential or the power to free humanity from all the troubles or the difficulties. Let us walk together. या ठिकाणी बघा चॅप्टरचं सुद्धा नाव आहे लेट अस मार्च. व्हॉट डज इट मीन? याचा अर्थ आहे लेट अस गो अहेड युनाइटेडली. या ठिकाणी आपल्याला पुढच्या दिशेने वाटचाल करायची आहे. लेट अस मार्च या शब्दाचा अर्थ आहे चला आपण पुढे जाऊयात. ओके, लेट अस मूव्ह अहेड, लेट अस वॉक टुगेदर. या ठिकाणी कैलाश सत्यार्थी सर काय म्हणत आहेत? लेट अस वॉक टुगेदर. आपल्याला पुढे एकत्रित चालायचं आहे इन द पर्स्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस. what is our aim? What do we want to achieve when we are going to walk together? We want to achieve the development of the world. We want to achieve the progress of the world. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. आणि आपल्या सर्वांना या जगाच्या प्रगतीसाठी एकत्रित पुढे वाटचाल करायची आहे आणि कुठल्याही माणसाला किंवा एकाही माणसाला आपल्याला पाठीमागे ठेवायचं नाही आहे. म्हणजे सर्वच दिशा आल्या त्याच्यामध्ये, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ. इन अदर वर्ड्स, द रायटर वॉन्ट्स टू से
that we have to work together in order to achieve the success. Our aim is to achieve the progress of the world. Let us speak together, let our minds come together. या ठिकाणी आपल्याला एकत्रित बोलायचं आहे. लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर. आपले जे माइंड्स आहेत त्यांना सुद्धा एकत्रित आणायचं आहे. लर्निंग फ्रॉम द एक्सपिरियन्सेस ऑफ अवर ॲन्सेस्टर्स. या ठिकाणी बघा, ॲन्सेस्टर्स म्हणजे पूर्वज. वी हॅव टू लर्न फ्रॉम आवर फोर फादर्स ऑर ॲन्सेस्टर्स. या ठिकाणी आपल्याला आपल्या पूर्वजांकडून बऱ्याचशा गोष्टी शिकायच्या आहेत. लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दॅट बेनिफिट्स ऑल. वी हॅव टू क्रिएट अ नॉलेज which will help the future generations, which will also help the present generations. I bow to my late parents, to my motherland, India and to the mother earth. या ठिकाणी बघा, बो या शब्दाचा अर्थ आहे हात जोडणे किंवा पाया पडणे. सो हिअर कैलाश सत्यार्थी सर इज bowing to his late parents. His parents are not alive. He is we can say bowing to his motherland India and to the mother earth. Okay, he is bowing to our motherland India. At the same time he is bowing to the mother earth. With a warm heart I recall. या ठिकाणी recall या शब्दाचा अर्थ आहे remember, okay, or recollect, आठवणे. With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated each time I have freed a child from slavery. स्लेवरी या शब्दाचा अर्थ आहे गुलामगिरी. ओके, तर या ठिकाणी बघा, म्हणजे कैलाश सत्यार्थी सर काय म्हणत आहेत किंवा रायटर काय म्हणत आहेत की म्हणजे ते आठवतात किंवा त्यांना या गोष्टीची आठवण होते. बघा, कुठल्या गोष्टीची आठवण होते? हाऊ थाउजंड्स ऑफ टाइम्स, म्हणजे कसे हजारो वेळा त्यांना मुक्त झाल्यासारखं वाटलं ज्या वेळेला त्यांनी एका मुलाची गुलामगिरीतून मुक्तता केलेली आहे. बघा, जेव्हा जेव्हा त्यांनी एका मुलाची गुलामगिरीतून मुक्तता केलेली आहे तेव्हा त्यांना कसं वाटलं? म्हणजे 1000 वेळा ते स्वतः मुक्त किंवा स्वतंत्र झाल्यासारखं त्यांना वाटलं. इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देअर ब्युटिफुल फेसेस आय सी द गॉड्स स्माइलिंग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आफ्टर ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लेवरी, the children became very happy. They had smiling faces, and the writer has compared the smiles on their faces with the smile of God. I see the gods smiling. I give the biggest credit of this honor to my movements, Kalu Kumar, Dhum Das and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी रायटर काय म्हणत आहेत ते म्हणजे त्यांना जे काही म्हणजे तो मान सन्मान मिळालेला आहे त्याचं क्रेडिट बघा, ते काय करत आहेत, त्यांची जी चळवळ सुरू केलेली होती किंवा त्यांची जी चळवळ सुरू झालेली होती त्या चळवळीचे जे कार्यकर्ते होते जसे की कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर भारतातील आणि इक्बाल मसीह पाकिस्तानमधील, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. आणि हे जे व्यक्ती आहेत त्यांनी काय केलं म्हणजे खूप जास्त प्रकारचं आपल्याला असं म्हणता येईल की त्यांनी खूप जास्त बलिदान केलेलं आहे, सॅक्रिफाईस केलेलं आहे. कशासाठी? फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम, म्हणजे मुलांचं प्रतिष्ठा आणि मुलाचं स्वातंत्र्य टिकून राहावं यासाठी त्यांनी खूप ग्रेट प्रकारचा सॅक्रिफाईस किंवा सुप्रीम सॅक्रिफाईस या व्यक्तींनी दिलेला आहे. आय हम्बली ॲक्सेप्ट दिस अवॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स. बघा, या ठिकाणी मार्टर्स या शब्दाचा अर्थ आहे हुतात्मे, आणि हे जे वरती नमूद केलेले व्यक्ती आहेत ते हुतात्मे आहेत. आणि या ठिकाणी रायटर जे आहेत ते काय म्हणत आहेत, आय हम्बली ॲक्सेप्ट दिस अवॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स, माय फेलो ॲक्टिविस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अँड माय कंट्रीमेन. आणि रायटर काय म्हणत आहेत, हा जो सन्मान आहे तो मी या सर्व हुतात्म्यांच्या वतीने, माझे जे फेलो ॲक्टिविस्ट्स आहेत, दुसरे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या वतीने आणि माझ्या देशवासियांच्या वतीने मी काय करतो, अतिशय हम्बली, अतिशय नम्रपणे, पोलाइटली आय रिसीव ऑर ॲक्सेप्ट दिस नोबेल पीस प्राइज. माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लँड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक अँड महात्मा गांधी इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस and brotherhood, ancient and modern. So here
द रायटर हॅज कम टू द नॉर्वे फॉर रिसिविंग द प्राईज. तर या ठिकाणी रायटर काय म्हणत आहेत, कैलाश सत्यार्थी सर काय म्हणत आहेत की माझा जो प्रवास आहे म्हणजे कारण मी इंडियाचा आहे आणि माझा जो प्रवास म्हणजे माझं जे लँड आहे इट इज अ लँड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक आणि महात्मा गांधी यांचं हे लँड आहे. तर त्या लँडपासून म्हणजे इंडियापासून मी नॉर्वेपर्यंत आलेलो आहे. आणि हे कसं आहे बघा, इट इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस अँड ब्रदरहूड बिकॉज बोथ नॉर्वे अँड इंडिया आर द सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस अँड ब्रदरहूड एन्शियंट अँड मॉडर्न. ओके, इंडिया अँड नॉर्वे are the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. This we have to remember. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. तर या ठिकाणी रायटर काय म्हणत आहेत की नोबेल कमिटीने मला या ठिकाणी लेक्चर देण्यासाठी बोलवलेलं आहे. रिस्पेक्टफुली आय एम अनेबल टू डू दॅट. सो ही इज सेईंग दॅट रिस्पेक्टफुली ही इज सेईंग दॅट ही कांट do that because I am representing here the sound of silence. कारण या ठिकाणी म्हणत आहेत ते म्हणत आहेत की मी कुणाचं नेतृत्व करत आहे, मी कुणाला रिप्रेझेंट करत आहे, मी साऊंड ऑफ सायलेन्स या ठिकाणी रिप्रेझेंट करत आहे. द क्राय ऑफ इनोसन्स म्हणजे जे निष्पाप मुलं आहेत त्यांचं जे क्राय आहे, त्यांचं जे रडणं आहे त्याला मी या ठिकाणी रिप्रेझेंट करत आहे. अँड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी. इनविजिबिलिटी मीन्स अननोटिस्ड सफरिंग ऑफ द पुअर अँड इनोसंट म्हणजे जे गरीब सफर होत आहेत त्यांना मी काय करत आहे, ते अननोटिस्ड आहेत त्यांना मी रिप्रेझेंट किंवा त्यांचं मी प्रतिनिधित्व करत आहे. देअरफॉर आय कॅनॉट डिलिव्हर अ रिस्पेक्टफुली आय कॅनॉट डिलिव्हर अ स्पीच further or I am unable to deliver a lecture. He is saying I represent millions of those children who are left behind and that is why I have kept an empty chair here as a reminder. आणि या ठिकाणी ते काय म्हणत आहेत म्हणजे मिलियन्स ऑफ बघा मिलियन्स ऑफ असे मुलं की जे पाठीमागे राहिलेले आहेत आणि त्यामुळं मी काय केलेलं आहे, एक रिकामी खुर्ची एम्प्टी चेअर या ठिकाणी त्यांच्यासाठी ठेवलेली आहे ॲज अ रिमाइंडर. ओके, तर या ठिकाणी पुढचा जो पॅरेग्राफ आहे लेट अस ट्राय टू स्टडी इट. I have come here only to share the voices and dreams of our children because they are all our children. Further, Mr. Kailash Satyarthi is saying that he has come there only to share the voices and dreams of our children, we can say, because they are all our children. या ठिकाणी लेखक पुढे काय म्हणत आहेत, मी या ठिकाणी कशासाठी आलेलो आहे की तसे जे मुलं आहेत बघा म्हणजे ज्या मुलांचा आवाज आणि मुलांचे स्वप्न या ठिकाणी दाखवण्यासाठी मी आलेलो आहे किंवा त्यांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी आलेलो आहे कारण ते सर्व आपले मुलं आहेत. आय हॅव जेस्चर टू एव्हरीवन इन द ऑडियन्स म्हणजे प्रेक्षकांकडे पाहून ते असं म्हणत आहेत. आय हॅव लुक्ड इन टू देअर फ्रायटेंड अँड एक्झॉस्टेड आईज. या ठिकाणी बघा आणि इथे रायटर म्हणत आहेत ही हॅज ऑब्झर्वड दोज चिल्ड्रन व्हेरी मायन्युटली. What kind of faces or eyes do they have? Actually, those children are very much frightened, they are very much fearful and they seem to be very much tired. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. या ठिकाणी रायटर काय म्हणत आहेत, मी त्यांचे जे ज्या इंज्युअर्ड बॉडीज आहेत म्हणजे ज्या जखमी झालेले त्यांचे शरीर आहेत त्यांना मी म्हणजे जखमी शरीरांना मी हातात पकडलेलं आहे. अँड फेल्ट देअर ब्रोकन स्पिरिट आणि त्यांचं जे ब्रोकन स्पिरिट आहे ते सुद्धा मी एक्सपिरियन्स केलेलं आहे. 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child laborer. 20 वर्षापूर्वी हिमालयाच्या पायथ्याशी मला एक छोटासा मुलगा भेटला आणि तो कोण होता, तो बालकामगार होता. ही आस्क्ड मी इज द वर्ल्ड सो पुअर that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool. The child we can say the child laborer pitifully spoke with the writer. The child laborer asked one question to the writer, if the world was so poor that it could not give him a toy and a book instead of forcing him to take a gun or a tool. तर या ठिकाणी तो जो बालकामगार होता त्यांनी अतिशय दुःखीपणे लेखकाला प्रश्न विचारला की हे जग एवढं गरीब आहे का की मला एक खेळणं आणि एक पुस्तक देऊ शकत नाही आणि मला अतिशय
जबरदस्तीने माझ्या हातामध्ये बंदूक आणि दुसरे हत्यारे ठेवण्यात येतात. आय मेट विथ अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर. या ठिकाणी बघा लेखक सुदानीज चाइल्ड सोल्जर ला सुद्धा भेटले. तो सुद्धा चाइल्ड सोल्जर म्हणजे एक छोटा मुलगा होता, पण तो लष्करात होता किंवा आर्मीमध्ये होता. ही वॉज किडनॅप्ड बाय अन एक्स्ट्रीमिस्ट मिल्टिया. आणि त्याला अतिशय आपल्याला असं म्हणता येईल की एक्स्ट्रीमिस्ट म्हणजे आतंकवादी जे आहेत त्यांनी त्याला काय केलेलं होतं, त्यांनी त्याला किडनॅप केलेलं होतं. ॲज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स अँड फॅमिली. आणि त्याचं पहिलं ट्रेनिंग लेसन असं होतं की त्याला म्हणजे जबरदस्तीने त्याला त्याच्या मित्रांना आणि फॅमिलीला मारून टाकायचं होतं. ही आस्क्ड मी व्हॉट इज माय फॉल्ट अँड दॅट चाइल्ड सोल्जर आस्क्ड द रायटर व्हॉट हिज फॉल्ट वॉज. त्याची काय चूक आहे, माझी काय चूक आहे, असा प्रश्न त्याने लेखकाला विचारला. फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलिजन्स टीच अस टू केअर फॉर आवर चिल्ड्रन. This is very important. The writer has told a truth that all the religions teach us. What do they teach? All the religions teach us that we must take care of our children. Jesus said, "Let the children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them." Here is we can say here the writer is telling about Jesus. What has the Jesus Christ said? See here, let the children come to me. Do not stop them. Do not hinder them. For the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. आणि कुराणसुद्धा असं म्हणतं की गरिबीमुळे तुमच्या मुलांना मारू नका. Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Here the writer is telling that there is not greater crime than denying our children their rights. There is no greater violence than denying our children their dreams. Means we must allow the children to have the dreams. We must not stop them from dreaming. Otherwise we are committing a violence, we are committing a crime. Therefore I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. त्यामुळे इथे लेखक काय म्हणत आहेत की मी पूर्णपणे नकार देतो, मी स्वीकारू शकत नाही की आपले जे सगळे मंदिरं आहेत, जे सर्व मॉस्क्स आहेत, जे सर्व चर्चेस आहेत, जे सर्व प्रेयर हाऊसेस आहेत, त्या ठिकाणी आपल्या मुलांची जी स्वप्न आहेत त्यासाठी कसल्याही प्रकारची जागा नाही. हे मी मान्य करत नाही, हे मी अमान्य करतो. आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट द वर्ल्ड इज सो पुअर when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. मी हे सुद्धा आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट, मी हे मान्य करू शकत नाही. काय मान्य करू शकत नाही बघा, की हे जग खूप गरीब आहे की जगाचा एका आठवड्याचा मिलिटरीवरचा जो खर्च आहे, एक्सपेंडिचर आहे, त्याच्यामुळे सर्व मुलांना आपण क्लासरूममध्ये आणू शकतो. आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट, मी हे मान्य करू शकत नाही. आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट ऑल द लॉज and constitutions, police and judges are unable to protect our children. मी हे पण स्वीकारू शकत नाही की सर्व जे लॉज आहेत, सर्व जे कॉन्स्टिट्यूशन्स आहेत, सर्व पोलीस आहेत, जजेस आहेत, ते मुलांचं संरक्षण करू शकत नाहीत. हे मी मान्य करू शकत नाही. आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट द शॅकल्स ऑफ स्लेव्हरी कॅन एव्हर बी स्ट्रॉंगर दॅन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट हिअर. माय ओनली एम इन लाईफ इज दॅट एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड. The writer has expressed his desire. He has spoken about his aim. What is his aim? That he wants to see every child free to grow and develop. बघा, लेखकाची काय इच्छा आहे, प्रत्येक जो मुलगा आहे तो फ्री असला पाहिजे चांगल्या प्रकारे त्याच्या वाढीसाठी आणि त्याच्या विकासासाठी. फ्री टू ईट, स्लीप अँड सी डे लाईट, फ्री टू लाफ अँड क्राय, फ्री टू प्ले अँड लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल अँड अबोव ऑल फ्री टू ड्रीम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एव्हरी चाइल्ड मस्ट हॅव द राईट टू ड्रीम. प्रत्येक मुलाला स्वप्न पाहणं हा त्याचा अधिकार आहे. आय हॅव द प्रिव्हिलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल हू हॅव द सेम एम. या ठिकाणी बघा लेखक काय म्हणत आहेत पुढे, म्हणजे ते स्वतःला खूप भाग्यवान समजत आहेत कारण त्यांनी अशा बऱ्याचशा धाडसी लोकांसोबत काम केलेले आहे की ज्यांचा एमसुद्धा तसाच आहे. वी हॅव नेव्हर गिवन अप अगेन्स्ट एनी थ्रेट ऑर अटॅक अँड वी नेव्हर विल. बघा, आम्ही कधीही अशा
म्हणजे धोक्यांसमोर किंवा अटॅकसमोर, धमक्यांसमोर आम्ही कधीही शरणागती पत्करलेली नाही आहे. अँड वी नेव्हर विल. आणि आम्ही कधीही त्यांना म्हणजे त्यांच्यासमोर कधीही झुकणार नाहीत, खोट्या धमक्या किंवा अटॅक्स वगैरे. वी हॅव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. अ डिकेड इज अ पिरियड ऑफ 10 years. आम्ही काही दशकांमध्ये चांगली प्रगती केलेली आहे. वी हॅव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ. बघा म्हणजे शाळेमध्ये जे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जे होते, म्हणजे शाळेच्या बाहेर जे मुलं होते, त्यांची संख्या अर्ध्याने आता कमी झालेली आहे. वी हॅव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड. बघा, आणि जे चाइल्ड लेबरर्स होते, म्हणजे जे बाल कामगार होते, त्यांची सुद्धा संख्या 1/3ने कमी झालेली आहे. बाय अ थर्ड वी कॅन से. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. But let us make no mistake, great challenges still remain. It is true that we have succeeded in some of the areas, but still also there are many challenges in front of us. Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. बघा, या ठिकाणी लेखक काय म्हणत आहेत की आपल्या दरवाजावरती, म्हणजे मानवजातीच्या दरवाजावरती सगळ्यात मोठा जो धोका आहे किंवा जे चॅलेंज, आव्हान आहे, ते म्हणजे फिअर म्हणजे भीती, आणि इंटॉलरन्स म्हणजे असहिष्णुता. वी हॅव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग अन एज्युकेशन. वी हॅव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग अन एज्युकेशन that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. We have utterly failed our children in imparting an education. See here, still also there are some failures which we have to overcome. An education that gives the meaning and objective of life. We need to impart a quality education, a education which will develop the feeling of global citizenship among the children, which will provide a meaning to the meaning and objective of life. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. आणि बघा, या ठिकाणी लेखकांनी एक भीती व्यक्त केलेली आहे. लेखक काय म्हणत आहेत, बघा, द डे इज नॉट व्हेरी फार अवे, म्हणजे तो दिवस खूप दूर नाही आहे जेव्हा ह्याचा रिझल्ट काय होऊ शकेल, हे जे आपलं अपयश आहे शिक्षणाच्या बाबतीत, बघा त्याचा रिझल्ट असा होऊ शकतो. बघा, आपल्याला असं सांगता येईल की आपल्याला असं म्हणता येईल की याचा एकत्रित परिणाम अभूतपूर्व हिंसेत होऊ शकतो. आणि असं जर झालं तर ते खरंच मानवजातीसाठी खूपच आत्मघातकी ठरू शकेल, अशी भीती लेखकाने इथे व्यक्त केलेली आहे. राईट्स, सिक्युरिटी, होप कॅन ओनली बी रेस्टोर्ड थ्रू एज्युकेशन. बघा, आणि आपण शिक्षणाच्या द्वारेच राईट्स म्हणजे अधिकार, त्याचप्रमाणे सुरक्षितता, होप, आशा, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, वी कॅन ब्रिंग देम इन टू द रियालिटी ओनली विथ द हेल्प ऑफ एज्युकेशन. यंग पीपल लाईक मलाला, आय हॅव स्टार्टेड कॉलिंग हर माय डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence. बघा, आणि या ठिकाणी लेखक जे आहेत त्यांनी मलाला आणि इतर ज्या मुली आहेत, कायनाट्स, शाझिया, he has called all of them his daughters, and what is he saying, that he is saying that his daughters are standing up, they are rising up, and they are selecting peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. आणि ह्या ज्या मुली आहेत त्यांनी काय केलेलं आहे, त्या अन्यायाच्या विरोधात उभं टाकलेल्या आहेत आणि त्यांनी शांततेला स्वीकारलेला आहे, हिंसाचाराच्या विरोधात, टॉलरन्सला, सहिष्णुतेला स्वीकारलेला आहे, आतंकवादाच्या विरोधात, असं म्हणता येईल आपल्याला. द सोल्युशन्स आर इमर्जिंग, बट दीज सोल्युशन्स कॅनॉट बी फाउंड इन द डिलिबरेशन्स, इन कॉन्फरन्सेस अलोन, अँड कॅनॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शन्स फ्रॉम अ डिस्टन्स. They lie in small groups and local organizations and individuals who are facing with the problem every day. So what is the writer saying, that the solutions are emerging, but the solutions cannot be sought or found in the deliberations, in conferences alone,
Actually the solutions have to be found in local in small groups and local organizations and individuals. Why? Because small groups, local organizations and individuals are facing the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. And we know that many individuals are unknown to the world, many small organizations are not known to the world, but still also we can say that solutions lie with them, or solutions are with them. Thanks for watching the video. I hope that you must have understood the first part of the chapter. We will study the second part in our next video. Have a good day everyone.